اندازے بیاں گرچہ بہت شوق نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ پچھلے سال میں نے کئی ٹارگٹ پورے کیے، وہ ٹارگٹ جو کسی وقت میں خواہش تھے، ناممکن منزل تھے، اب پورے ہو چکے۔ ایک نامعلوم سی گھڑی میں، بغیر کسی خیال، بغیر کسی تدبیر، بغیر کسی مشقت کے، اور ایسے پورے ہوئے جیسے پانی کا گلاس اٹھا کر ایک طرف سے دوسری طرف رکھ دیا ہو، یا پھر اس سے کم ہیلو حجت سے، جس میں NLP کا کورس کرنا بھی شامل تھا۔ اسی کورس کے دوران ایک اور بات میرے سامنے آئی، اور وہ تھی مینیفیسٹیشن۔ مینیفیسٹیشن کے ویسے تو کئی مطلب بنتے ہیں، جیسے کسی چیز کا ظاہر ہونا یا عملی شکل اختیار کرنا، اور عام معنوں میں جیسے میڈیکل ٹرم میں فیور از اے مینیفیسٹیشن آف ڈیزیز، یعنی بخار بیماری کی علامت یا ظہور ہے وغیرہ۔ لیکن ہم یہاں اس کو قانون جاذبیت یا لا آف اٹریکشن کے تناظر میں دیکھیں گے، یعنی قانون جاذبیت کے مطابق مینیفیسٹیشن اپنی مثبت سوچوں، یقین اور ارادوں کے ذریعے اپنی مرضی کی چیزوں یا حالات کو اپنی زندگی میں حقیقت بنا کر کھینچنا ہے، اور لا آف اٹریکشن یا قانون جاذبیت کے مطابق انسان کا عمل، اس کی سچی خواہش، اس کی سوچ، شخصیت، ذاتی تصور، تخیل، خود اعتمادی جب ایک دوسرے کے ساتھ الائن ہو کر کام کرتے ہیں تو مینیفیسٹیشن مکمل ہوتی ہے، یعنی انسان کا کل اس کی سوچ کی خواہش کو حقیقت میں بدل دیتا ہے۔ آئیے اب ہم اس کو ایک مثال سے سمجھتے ہیں۔ مثال کے طور پر کسی انسان کو اگر کامیابی ملتی ہے تو وہ اس کی محنت، اس کی سوچ، اس کی خود اعتمادی کے ساتھ ہی ملی ہوتی ہے۔ یہ تو ہے نظریہ نیو تھاٹ موومنٹ کا، جو 19ویں صدی کے اواخر اور 20ویں صدی کے شروع میں پروان چڑھا، اور کسی حد تک درست بھی ہے شاید، یا مکمل درست ہے، مگر کہیں سے چرایا ہوا معلوم ہوتا ہے، کچھ سنا سنا سا لگتا ہے، یا پھر ایسا جیسے اس سے ملتا جلتا یا اس سے بہت بہترین انداز میں کچھ سن رکھا ہے اور یہ نظریہ اس کی ریپلیکا ہو۔ جب MSc کر رہی تھی تو ایک شازیہ آپی تھیں، ہم سے سینئر، ایک ٹانگ سے مفلوج ہونے کے باوجود، گھر کی بے اعتنائی سہنے کے باوجود، خود کو ڈسیبل کہنے پر خود ترسی کا شکار ہونے کی بجائے زندگی ایسے گزارتی تھیں جیسے ایک مکمل انسان گزارتا ہے، یا پھر اس سے بھی بہترین انداز میں گزارتی تھیں۔ آئی ایم ڈیفرنٹلی ایبل کا چلتا پھرتا نعرہ معلوم ہوتی تھیں۔ شاید یہی وجہ تھی کہ ان کے لفظوں میں کچھ تاثیر تھی، وہ کچھ بھی کہتی، کتنی ہی گہری بات کیوں نہ ہوتی، فوراً سمجھ آ جاتی، بلکہ ذہن کے کسی ایسے خانے میں محفوظ ہو جاتی جہاں بھول کر بھی نسیان داخل نہیں ہو سکتا، یا شاید وہ بات سیدھی دل میں اتر جاتی، سادہ اور سیدھی صاف بات۔ اندازے بیاں گرچہ بہت شوق نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ اس شعر کے مترادف ان کی بھی بات دل میں اتر جاتی تھی۔ ایک دفعہ بولی، انسان کا ارادہ پختہ ہو تو اللہ اس کی مدد کرتا ہے، وہ چیز اس کے نصیب میں لکھ دیتا ہے جس کا وہ طلبگار ہو۔ بات مجھے کچھ سمجھ میں آئی اور کچھ نہیں آئی، لیکن جیسے میں نے کہا تھا نا کہ ان کی بات ذہن میں محفوظ ہو جاتی تھی، اس لیے یاد رہ گئی۔ پچھلی ویڈیو میں نے بتایا تھا کہ بات قاعدے قانون کی ہے جو پہلے سے طے شدہ ہوتا ہے، ہمیں صرف اس کو ماننا ہوتا ہے۔ جیسے جیسے وقت گزرتا جائے ویسے ویسے وہ قانون زندگی کی مثالوں سے واضح ہونے لگتا ہے۔ میں نے بھی مان لیا کہ کبھی تو سمجھ آئے گا، اور یاد رکھیے یہاں بات مینیفیسٹیشن کی نہیں ہو رہی، یہاں بات گمانے رب کی ہو رہی ہے، اللہ سے گمان کی، جسے شازیہ آپی سکھا کر گئی تھی۔ انسان کا ارادہ پختہ ہو تو اللہ اس کی مدد کرتا ہے، وہ چیز اس کے نصیب میں لکھ دیتا ہے، اور یہ شازیہ آپی نہیں تھی جو مجھے سکھا کر گئی تھی، بلکہ میرے رب نے کسی انسان کو وسیلہ بنایا تھا مجھے یہ سکھانے کا یا بتانے کا کہ دیکھو، اپنا ارادہ پختہ اور نیت صاف رکھو گے زندگی کے کسی بھی میدان میں تو میں تمہارے ساتھ ہوں گا۔ اور سچ کہوں تو یہاں رب کہتے ہوئے اللہ پر بہت پیار آ رہا ہے، کیونکہ رب کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ تربیت کرنے والا، بہت خوبصورت انداز میں تربیت کر کے پروان چڑھانے والا، ایک ننھے سے نازک سے پودے کو بتدریج مختلف مراحل سے گزار کر پروان چڑھانے اور تناور درخت میں بدلنے والا۔ یہ ہے میرا رب، ہم سب کا رب۔ اور دیکھیے کیسے میری سرگوشی میں کیے گئے سوال کو اس نے تربیتی مراحل سے گزارتے ہوئے جواب میں بدلا۔ کبھی میں نے سوچا ہوگا بچپن میں کہ امی ابو کہتے ہیں اللہ سے مانگو اللہ دے گا، مگر میرا ذہن سوال کرتا ہوگا کہ اللہ کیسے دیتا ہے، اللہ کیسے بندوں کی مدد کرتا ہے؟ تو میرے رب نے اس ننھے ذہن کی تربیت کی ہوگی، پہلی کے قاعدے کی طرح۔ پہلے میرے ذہن میں یہ قانون ڈالا، اللہ سے مانگو اللہ دے گا، اور پھر نوجوانی کی عمر میں میرے سوال کا جواب مزید بہتر انداز میں، مزید پیچیدہ اور قدرے سمجھ آنے والے قانون کی صورت میں کسی شازیہ کو وسیلہ بنا کر دلوایا کہ ارادہ پختہ ہو اور نیت صاف ہو تو اللہ مدد کرتا ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے بات مینیفیسٹیشن سے شروع کر کے کہیں اور چل پڑی۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، بات اسی طرف ہی چل پڑی جس طرف چلنی چاہیے تھی، اور وہ یہ کہ مینیفیسٹیشن کوئی جدید دور کی کسی تحریک کا نتیجہ کم اور میرے رب کے قانون کو اپنے انداز میں بیان کرنا زیادہ معلوم ہوتا ہے۔ وہ قانون جو ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے، میرے رب کا قانون۔
MSc साइकोलॉजी करते हुए हमें सूफिज़म यानी तसव्वुफ भी पढ़ना पड़ा, जिसमें सबसे पहले नंबर पर मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बतौर माहिर नफ्सियात उन्वान था, और ये भी पढ़ा कि ज़्यादातर नफ्सियाती मसाइल, बीमारियों और उलझनों की बुनियाद वही आदात व अतवार है जिनसे मेरा रब मना करता है। अब अगर कोई ये बात कहे ये कैसे मुमकिन है, तो यहाँ एक मिसाल से समझाती हूँ आपको, जहाँ मैं आपको एक हदीस का हवाला दूंगी और फिर उसको बायोलॉजिकल वजूहात के साथ समझाऊंगी। रुक कर सुन लेंगे तो आपका फ़ायदा, नहीं तो फिर इसका भी मुझे ही फ़ायदा होगा, क्योंकि एक बार फिर इसको दोहराते हुए मैं मज़ीद इसको पुख्ता कर लूँगी। मेरा तो हर तरह से फ़ायदा। हज़रत मिक़दाद बिन असवद रज़ी अल्लाह से रिवायत है कि उन्होंने एक शख्स को हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह के मुंह पर बहुत ज़्यादा तारीफ़ करते देखा, तो हज़रत मिक़दाद रज़ी अल्लाह ने उठकर उसके मुंह पर मिट्टी और कंकरियाँ फेंकना शुरू कर दी। जब उनसे पूछा गया तो बताया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, जब तुम तारीफ़ करने वालों यानी हद से बढ़कर खुशामद करने वालों को देखो तो उनके मुँह में खाक डाल दो। सही मुस्लिम 3002। यहाँ बात मामूली तारीफ़ यानी सराहने की नहीं, खुशामद जैसी बुरी बला की बात है। ये तो है वो कानून जो मेरे अल्लाह ने बताया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया, और आइए एक झलक साइंस के तनाजुर में देखते हैं इसकी। अब जो मैं आपसे बयान करूंगी वो मैं नहीं, वो एक मुस्तनद तहकीक है जो न्यूरो साइंस और बिहेवियरल साइंस के मुस्तनद मुतालियों पर मबनी है। तारीफ के असरात जानने के लिए दिमागी स्कैनिंग की गई। FMRI पर होने वाली एक तहकीक से साबित हुआ कि मुखलिसाना तारीफ और बैरूनी मुहर्रिकात दिमाग के मेसोलिम्बिक रिवार्ड सिस्टम और डोपामीन के रास्तों को मुतहर्रिक करते हैं, जो नशावर अशिया या रिवायती लत के दौरान फ़ाल होते हैं। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर एना लैम्बे और दीगर न्यूरो साइंटिस्ट की क्लासिक न्यूरो रिसर्च के मुताबिक कोई भी बार बार दोहराया जाने वाला बैरूनी रद्द-ए-अमल जो खुशी या रिलीफ दे वो डोपामीन बढ़ाता है, और मुसलसल डोपामीन का बढ़ना इस चीज़ की ख्वाहिश बढ़ाता है जिसकी वजह से डोपामीन बढ़ता है। सादा लफ्ज़ों में ये डोपामीन नशे का सिगरेट पीने से भी बढ़ता है और तारीफ से भी, यानी असल मसला इन आदात की वजह से बढ़ने वाले डोपामीन है, जो फिर एक लेवल पर ठहरता नहीं। आज एक सिगरेट या एक बार की तारीफ से बढ़ा, कल 2 बार से, परसों 3 बार, और यूँ सिलसिला चलता रहा। और पता है नुकसान कहाँ होता है? आँख कब खुलती है? जब डोपामीन से हासिल होने वाली वक्ती तस्कीन की खातिर इंसान अपना बेड़ा गर्क कर लेता है, या फिर तारीफ के हुसूल के लिए पीपल प्लीज़र बन जाता है, वैलिडेशन लेने के लिए तारीफ का भूखा बन जाता है। और पीपल प्लीज़र का अंजाम क्या होता है ये फिर किसी वीडियो में बताऊंगी, जानना चाहें तो कमेंट में लिख दीजिएगा। तो ये थी सिर्फ एक मिसाल तारीफ़ की, जिससे मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बचने का हुक्म दिया। उसके नुकसानात किस कदर खुफिया और गंभीर हैं वो भी आप जान चुके, और यहाँ ये तो मालूम होगा ही आपको कि नशे के नुकसानात क्या हैं, बिल्कुल उसी के जैसे तारीफ़ के हैं। तो ये सब बताने का मकसद ये था कि मुझे यकीन तो था ही कि जदीद नफ़ा बख्श इल्म हमारे दीन में से ही फ़िल्टर करके निकाले गए हैं अपनी तर्ज में पेश करके, लेकिन वक्त के साथ ये यकीन पुख्ता हो गया। यहाँ तक कि मुझे मालूम हुआ मैनिफेस्टेशन का, और फिर समझ आया कि मैनिफेस्टेशन तो दर हकीकत मेरे रब से गुमान का नाम है। किसी भी जायज़ मकसद या ख्वाहिश के हसूल के लिए मेरा रब से गुमान, मेरे रब पर यकीन का नाम है, इस पर तवक्कुल का नाम है। और बिल्कुल लॉ ऑफ अट्रैक्शन के मुताबिक आपके मकसद का हसूल मुमकिन है जब आपका अमल, आपकी खुद एतमादी, आपकी ख्वाहिशात, आपकी सोचें सब आपके मकसद की सिमत में हो। इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन के मुताबिक जब ख्वाहिशात, अमल, सोच, यकीन सब एक ही सिमत में हो तो कायनात मदद करती है। लेकिन हकीकत में कायनात नहीं, कायनात का खालिक मदद करता है, और तब मदद करता है जब सच्ची ख्वाहिश के साथ रब से गुमान, रब पर यकीन, रब पर तवक्कुल हो, सोच के साथ तकवा हो। कम से कम इतना तो ज़रूर तकवा हो कि उसकी मखलूक का बुरा ना चाहा जाए, क्योंकि वो रब अपने बंदों से ज़्यादती मुआफ़ नहीं करता। और यकीन ऐसा कि वो मूसा अलैहिस्सलाम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रब ही हमारा रब है, मेरा रब है। उसी पर तवक्कुल करके मूसा अलैहिस्सलाम ने दरिया का रुख किया और पानी की दीवारों में रास्ता पाया। वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम का रब है कि उसी ने दहकती आग को ठंडा कर दिया, और वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रब है कि उसी ने महज एक इशारे पर चाँद को 2 टुकड़ों में कर दिया। फिर जाकर अमल आता है, और जब ये अमल किया जाता है तो दिल में कहीं किसी नाकामी का, साजिश का ख्याल नहीं लपकता, लोगों का खौफ नहीं रहता। ये है हकीकी मैनिफेस्टेशन, ये है तवक्कुल अलल्लाह। और जिसने ये मैनिफेस्ट कर लिया, यकीन जानिए वो नाकाम नहीं होगा। मैं कोई आलिम नहीं, इसलिए दिल की बात कहने के बाद भी मुझे कुछ कुरान से जुड़े हुए पढ़े लिखे प्रैक्टिकल लोगों की तायीद चाहिए होती है। और मैनिफेस्टेशन के इस नज़रिए को जानने के कुछ ही दिन बाद मेरे सामने मेरी NLP ग्रुप की एक फ़ेलो की क्लास का नोटिफिकेशन आया, जहां इस नज़रिया मैनिफेस्टेशन को वो कुरान और इस्लाम के तनाजुर में समझा रही थी। अंदाज़ उनका अपना था, मगर मतलब वही था जो मैंने आपसे बयां किया। और सबसे अहम बात,
یہ بات کرنے کا مقصد یہ نہیں کہ ہمیں جدید علوم نہیں سیکھنے یا صرف قرآن سے جڑنا ہے، مقصد یہ ہے کہ قرآن لازم و ملزوم ہے جس کی چھاؤں میں ہر علم سیکھا جائے، اور جب قرآن کا فلٹر لگا کر دیگر علوم پڑھے جاتے ہیں تو انسان اتنا مطمئن اور شکر گزار ہوتا ہے کہ میرے رب نے مجھے مسلمان پیدا کیا اور بہترین دین سے بغیر کوشش کے نوازا۔